Salam alaikum Azoul, bonsoir. Notre couverture spéciale sur les Harraga se poursuit. Une couverture spéciale sous le titre Harraga, un constat d'échec, avec un point d'interrogation à la fin, bien sûr. Et ici, avec moi sur le plateau, pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir à ma droite Saleh Mohamed Maarish, plus connu sous le pseudonyme de Hnaf et Hna, youtubeur très connu sur les réseaux sociaux. Marhaba bik, c'est Saleh. Shukran l'Islam. Alors, à Samir Ougergouz, directeur de défendre-ses-droits.com, qui nous accompagne souvent dans nos émissions du Top 3. Samir, marhaba bik. Merci pour votre invitation. Merci. Alors, Mourad Dhina, membre fondateur du mouvement Rachad, vous êtes physicien de formation. Merci Mourad d'être de nôtre. Marhaba. Et Sassi Balgat, enseignant à l'université de Mostaganem, qui nous a souvent accompagnés il y a quelque temps sur l'émission Surtout le vif du sujet, notamment sur cette série sur l'agriculture. Merci Sassi Balgat d'être avec nous. C'est moi. Merci. Alors, avant de commencer, je vous propose de suivre une courte vidéo réalisée par le youtubeur, compositeur et interprète Mouh Milano, c'est son pseudonyme, sous le titre Bahr al-Toufan. خلاص تحياته اللي كان ناوي يصوف الفاميليا الله يرحم كاع اللي ماتوا البهجة تدرس القضية الفيكتيم خلاص تحياته اللي كان ناوي يصوف الفاميليا الله يرحم كاع اللي ماتوا البهجة تدرس القضية
صالح ابو حمد معاريش، انت فضلت تهضر بالعربيه ونشوفك بلي منفعل بزاف من هذا الصور هذا نتاع خونا موح ميلانو، ونشكروه بالمناسبه اللي يعني عطانا تصريح باش نبثوا واش دار. شكون هذا الشبان اللي يحرقوا وعادوا مش غير شبان، كاين فيهم حتى نساء بنات ذراري صغار، حتى بعض الاحيان قالوا لنا حتى موظفين. شكون هذا صالح؟ اولا شكرا للاستضافه، تحياتي لمشاهديك في كل قارات العالم. صراحه يعني هذه ماساه وطنيه، يعني طال هذا الحرقه هذه طالت موظفين، يعني شباب جامعي، يعني من كل الفئات، نساء شيوخ. التقيت بشباب، التقيت يعني بأم جايبه بنها في عمره 6 شهور. حراقه هي وبنها. وبعد ذلك اخوها يعني كان جاي من وهران، يعني عائله محي في وهران، يعني كانت بينهم امراه حامل وواحد الشاب في عمره 9 سنين، يعني غرقوا ماتوا. نعم، توفوا. فالمراه كانت هنا مع امها وولدها صغير، يعني قالت لك انا موتي خير من حياتي، ماذا افعل هنا، واش راني ندير هنا؟ الشيء اللي يوجعك بزاف، يعني اسمح لي على التعبير هذا، انك صرنا يعني بين قوسين مال بلا راعي. دولة سامحة في شعبها، شباب يموت في البحار، شباب يموت في الأنهار. كما سمعتوا قضية أكثر من شاب، بينهم الأخ شكيب بالهيجة اللي غرق في نهر ديرنا بمدينة زفورنيك بصربيا خلال شهر أوت. عائلته نادت السلطات. يعني هذه قصة من القصص اللي عشتها وتفاعلت معها، أكثر من قصة، يعني قصص الواحد يبكي، اللي عنده القلب تاعو يبكي. الأوضاع هذو الجزائريين منين جاوا؟ يعني الإنسان اللي عنده ذرة في قلبه يعني يبكي على الناس. هذا الشاب هذا قدا في عمره 20 سنة، يعني من مدينة شلف. لقاوه ميت في واد، جبدوه غرق. يعني خوتنا اللي يروحوا ما يعرفوش الوديان هذو فيهم التيار، يعني فيهم التيار جارف كورون، يعني يجرفك التيار وغمق هذا طول هذا النهر 265. انا يعني شفت الصوره تاعو، ما نجموش نبثوها يعني. وانت طلبت منا بعد باش نعم. هذا يعني شاب من بين الشباب أنا اللي غرق في هذا النهر، واسمه ديرنا بمدينه زفورنيك صربيا، يعني مقصوبه يعني بين صربيا الجزء البوسني البوسني والمسلم والغير مسلم. فجبدوه، يعني بعد ذلك اتصلوا الاهل تاعو به بيجيبوه يعني يدفنوه في الجزائر، لكن لا حياه لمن تنادي. ما تحركوش يعني القنصله ولا الامباساد، ما تحركوش، وخلوها تدفن لثم. تدفن قريب سوزيكس. دوك نشوفوا القبر نتاعو اذا ممكن. نعم. اش ميم با لو نو. هذا في خلال شهر اوت دفنوه. وفيه يعني واحد اخر من ضواحي تيزي وزو، كنت تواصل مع العائله تاعو تقريبا ذراع الميزان او منطقه كذا، يعني لحد الان هذا كذلك مات في نهر في سلوفينيا. يعني اهله مازالوا يجيبوه ولا مازال ما جابوش. انا يعني نشوفوا، اسمح لي خويا صالح، رانا نشوفوا هذه المقبره هذه المقبره اش في اوت 2018 مدايرين له بوكي تاع نوار. ها هو مقبره تاعو انونيم تقريب في صربيا. بالمناسبه هذا الشكيب بالهيجه عمره 20 سنه، يعني اضطر واحد صحفي ايطالي يعني راح متطوع، هو اللي صورنا، بعثنا الصور هذه. العائله تاع المرحوم كل مره يبعثوا له يقولوا اتصل بقنصليه الجزائر في روما، في بلغراد، تصور مساكن الناس زواليه ما يعرفوش. سامحني خويا صالح، ومعاه معنا خوه عبد القادر. نعم نخليوه يتكلم احسن. خويا عبد القادر، مرحبا بك. الله يسلمك. نعم خويا، مرحبا. عظم الله اجركم، ربي يرحم المرحوم ان شاء الله، وان شاء الله ربي يعطيكم الصبر. واش تقدر تقول لنا على هذا الكارثه هذه اللي صارت في العائله تاعكم؟ واش نقول لك خويا، هذا مسمى خونا طفل صغير كيفو كيف الجزائريين، راك تعرف مسمى بلا ما نحكي الحكايه تاع الحراقه. ومسمى سياسيه زهرو بوجا راه على الترك. ودخل مسمى كي وصل صربيا غرق في الواد هذا. صح. علاه حرق؟ واش نقول لك، علاه غادر بلاده وخلاكم وراح غامر بروحه وبحياته؟ علاه يعني؟
نكذب عليك حبيبنا. شوف السيتياسيون تاعنا مسمى المستوى المعيشي ضعيف، مسمى ناس فقراء ساكنين على برا ما عندنا والو. راك شايف كيف احنا الحمد لله على كل حال. مي شبيبه ما تقدرش توصل لهم هذا الامور باش يفهم باللي ودي يسمى يستنى رحمه ربي ولا ما بوجاش بالاراده تاعنا. احنا ما قبلنالوش مي لا غالب. ما راك شايف الشباب تنظر كيفاش. ولا الوالده واش راهي الوالد؟ واش الوالده حبيبي واش نحكي لك الوالده والله غير تما قد ما نحكي لك ما نقدرش نوصف لك كيفاش راهي. تسمى الى رقدت ساعه في الليل صافي بليزير راهي حاجه مليحه قوي كاع. ديما تبكي ديما تقسي ديما شايف غير وليدي توحشت وليدي نشوف وليدي. اش راهي نقول لك حبيبي والله غير مسمى دي فوا حتى نتهرب باش ما نشوفهاش نتهرب. بارك الله فيك سي عبد القادر. بلغ لنا سؤال وسلام للوالده وقول لها راهم الجزائريين والمغاربه كل راهم معاها عم يتفرجوا فينا ان شاء الله وربي يرحم المرحوم ان شاء الله ويبقى على خير خويا. الله يحفظكم حبيبنا برك. انا حبيت اللي نقول لك مسمى اي انسان اللي يقدر يعاوننا. احنا على بالنا باللي مات الله يرحمه وارض ربي ترحم. مي احنا ماذا بينا لو كان يعاونونا نبغى احنا نتحملوا المسؤوليه تاع اللي في اليوقا باش نجيبوه ندفنوه هنا برك باش نطفي هذه الجمره تاع الوالده تاعو. هذا مكان احنا رانا مازلنا صغار رانا صابرين. مي الوالدين والله غير حاجه كارثه كاع. نتمناو انه النداء تاعكم يكون مسموع وحتى السلطات هذه على الاقل وهذا اقل اضعف الايمان انها تتحرك شويه. بارك الله فيك سي عبد القادر. ان شاء الله ان شاء الله. انتم فهم بارك الله فيكم الله يحفظكم ان شاء الله ربي يعاونكم. مراد c'est quoi cette catastrophe? Moi, ce qui m'étonne beaucoup, c'est que nous nous sommes tellement imprégnés de malheurs et d'autres tragédies successives les unes après les autres, c'est comme si on ne ressentait plus la gravité de ce qui nous tombe sur la tête. Mais c'est un phénomène absolument tragique. Comment se fait-il qu'il passe ainsi, presque de façon banale, qu'il soit ainsi assimilé comme étant n'importe quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est effectivement un problème de fond dans notre société qui a été exacerbé par une politique dont est responsable un pouvoir. Alors c'est sûr, ceux qui nous entendent vont toujours vouloir nous accuser de tout coller à ce pouvoir. De souffler sur les flammes, mais il est responsable. Il est responsable. Il ne peut pas s'échapper de cette responsabilité. Le président actuel enjoignait aux Algériens de leur dire Arfa rasak ya ba. Ah, c'était son slogan. Comment est-ce qu'on peut vivre dans un pays où un État censé défendre ses citoyens n'est même pas en mesure de prendre en charge ses enfants morts? Je ne parle même pas de ce qui est passé avant. Et qu'on ne nous invoque surtout pas des raisons économiques, car nous avons des voisins, des pays plus pauvres, moins puissants que l'Algérie. Un Tunisien qui meurt à l'étranger est de facto pris en charge par les autorités consulaires, rapatrié. Alors, donc il y a un problème chez nous. Je pense que le problème n'est ni économique, il est vraiment dans la cause, même sur le plan sémantique, de cette harga. C'est la hugra. Les deux mots se ressemblent et s'assemblent dans cette situation. Les gens quittent leur pays, il y a une malvie. Et puis quand il y en a des milliers, parce que selon les chiffres que l'on retrouve dans l'Organisation internationale des migrants, des estimations qui se recoupent, on parle à peu près de 6 000 à 7 000 personnes qui quittent le pays. C'est les derniers chiffres pour 2017. Il y a quelques centaines de morts. Donc, et on sait très bien que pour chaque personne qui part, il y a un facteur, je ne sais pas lequel, 4, 5, 10, 100, de ceux qui ne sont pas parvenus à partir, pour des raisons techniques, familiales, financières. Donc il y a une envie de partir. Elle ne s'explique pas pour des raisons économiques. Seulement. L'Algérien ne vit pas en moyenne la misère que l'on retrouve dans d'autres pays, dans le Sahel, etc. Ni la violence. Non, ça ne s'explique pas par ces choses. C'est ce sentiment de hugra donc qu'on retrouve pour les raisons qui poussent les gens à partir et que l'on retrouve aussi dans le discours officiel. Que dit-on de ces gens-là? On les criminalise. En 2009, il y a une loi qui fait
du fait de faire de la harga un délit qui est puni par le code algérien. Et bien sûr, on n'a pas dit harga dans la loi, ça aurait été indécent. On dit ceux qui quittent le territoire à travers des postes non autorisés. C'est-à-dire que, alors qu'on fête la 70e anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme, qui donne le droit à tout humain de sortir et de revenir dans son pays sans contrainte aucune. La liberté de circulation. La liberté de circuler. Donc, ce pouvoir, il criminalise ces gens, il essaie de les ostratiser, de les montrer comme c'est des gens sans avenir, qui un petit peu... Je vais vous rappeler, Mourad, je vais me permettre de vous interrompre, je vous rends la parole. Bouteflika, lorsque Chirac a visité le pays, je ne me rappelle plus, c'était quelle année, 2008, il me semble. Je ne me rappelle plus très bien. En tout cas, il était avec Chirac et les jeunes algériens, on les a tous vus, crier visa, visa, visa. Et alors, quand Chirac est parti, Bouteflika avait fait un discours, je m'en rappelle très bien. Il avait dit كنت مع شراك ويجيو الشبان يعيطوا فيزا فيزا. كان واحد الشاب قرب لي بزاف ويقول لي فيزا. قلت له تحب فيزا؟ قال ايه فيزا فيزا. قال له تشاو بيلو تشاو بيلو تشاو بيلو وناض عليه تصفاق. بالخادم لا فيديو اكزيست elle est sur les réseaux sociaux. قال لهم ولا تحسبوا يعني هاربين من الميزيريه ولا من الخوف ولا لا هاربين حابين يلبسوا سيرفاتمون لاكوست ويتزوجوا ببلوندا. Je vous laisse poursuivre. C'est encore c'est une manifestation de la Hagra, c'est-à-dire on méprise l'Algérien, on ne lui reconnaît aucun droit, je parle ici de droit de citoyen. Oui. C'est une bouche, il est une bouche à nourrir. On te donne de quoi manger, on donne des logements, on fait ça. Donc les autres droits n'existent pas pour cette caste politique. Et moi, ce qui me choque le plus, c'est qu'on se permet vraiment d'humilier l'Algérien de son vivant et une fois qu'il est mort. On ne se donne même pas avec de nos représentants consulaires et tout. Ayez un peu de dignité. Ayez un peu de dignité. Comment allez-vous faire face à ces merdes qu'on entend pleurer? راك جزائري راك مسؤول tu te proclames. On va ramener nos enfants. Non, il fait tout pour... Il s'en fout, excusez-moi le terme, mais c'est quelque chose dont ils ne parlent même pas entre eux. Ce n'est pas un sujet. Les pays qui se respectent, prenez le passeport algérien, le SF. Quand vous prenez le passeport d'un pays qui se respecte, il dit que nous invitons les autorités de tous les pays à travers le monde à apporter assistance à notre citoyen, à l'aider. Quand vous êtes à l'étranger, que c'est ce qui est écrit. Nos représentations ne sont pas censées vous prendre en charge. Ne le dites pas. Vous pouvez ne pas le faire pour des raisons économiques, administratives. Mais au moins ne l'écrivez pas sur un sésame تاع الشعب. Et nous allons écouter Ouyahia sur ce sujet. نوصل نسأل نفسنا علاش ولادنا يمشوا يرموا روحهم في البحر. هل القضية تاع الشغل؟ أعتقد أن هناك قطاعات تبحث على اليد العاملة. هل قضية تاع إعطاء المقابل لشهادات؟ قال قرا وجاب ماستر ولا جاب دكتوراه وماهوش باش يخدم في الفلاحة ولا يخدم في البناء. مع الأسف حتى إلا هجر وصل لهيه وخرج سالم أحسن الحالات يروح يلقط تشينا ولا طوماطيش. Voilà. Samir Ougergouz, moi je me rappelle personnellement quand j'étais jeune, je venais ici en vacances de temps en temps. Au début c'était avec autorisation de sortie, puis du temps de Chadli on nous avait enlevé l'autorisation de sortie. On pouvait se permettre on a à peu près le même âge, on s'en rappelle très bien. On arrivait, on débarquait ici en France, tout content, on allait directement d'abord chez Tati, parce qu'il n'y avait rien en Algérie, on achetait tout, les tapis, les lustres, les thermos, les chewing-gums, les jeans de très mauvaise qualité par ailleurs. Mais à l'époque, il était très facile de trouver un emploi en France. Du jour au lendemain, vous avez un emploi. Il était très facile d'avoir un logement. La vie n'était pas chère. Quand on changeait nos dinars, c'était tant pour autant. Ça veut dire 1000 dinars, on nous donnait 1000 francs. Ce n'était pas comme maintenant, 20 fois plus. Et pourtant, moi, comme tous les gens que je connaissais à l'époque, on ne dépassait jamais la semaine 10 jours. Le pays nous manquait et on rentrait en courant. Comment expliquez-vous qu'aujourd'hui, avec cet afflux d'argent,
cette société de consommation. Il y a tout en Algérie. Parfois, il y a des gens qui ramènent des écrans plasma d'Algérie vers ici. Et avec la difficulté qu'il y a à trouver un emploi ici, à faire ses papiers. Comment expliquez-vous ce fol désir, ce désir fou de vouloir quitter, s'arracher à sa famille, sa terre, de partir sans retour? Parce qu'une fois qu'on est parti, on ne peut plus y retourner. Comment l'expliquez-vous, vous, qui êtes un peu dans ce domaine-là, hein? Moi, M. Benchenouf, je tiens déjà à préciser à titre d'éclairage qu'on on vient de célébrer le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Déclaration qui a été ratifiée par la quasi-totalité des États de ce monde, dont la France et l'Algérie. Mais on constate avec amertume, avec désolation, que cet universalisme, que ces idéaux qui ont été prônés lors de la signature et de la ratification de ces idéaux de justice universelle, ces idéaux d'universalisme des droits de l'homme, qui étaient censés s'appliquer à toute l'humanité. Dont l'Algérie est signataire. Il faut le rappeler. Tout à fait. Eh ben, ils sont appliqués d'une manière à géométrie variable. Et certains États se lavent les mains du sort de leurs ressortissants ou de leur jeunesse. Donc ce qui s'exprime à travers ces images, c'est la désolation. Et comme vous le remarquez à juste titre, c'est quoi? C'est l'injustice et le manque de dignité. C'est ce même manque de dignité et de désolation qui vous arrive lorsque vous arrivez à l'aéroport à Alger. Oui. Et lorsqu'il y a des gens qui passent devant vous et qui se retrouvent sur le tarmac. Moi, j'étais à Alger, je suis parti à Genève. Il y a des gens qui sont venus. Donc il y avait une femme avec son époux, une dame avec sa fille, qui ont pris l'avion avec une voiture, un escorte. Ils sont descendus à Genève avec une escorte également, venus les récupérer sur le tarmac. Ce qui est désolant. Citoyen. Ce qui est désolant, moi je reviens de New York, il y avait des personnes en cravate il y a 3-4 jours. Si vous n'avez pas de passeport diplomatique, vous n'êtes pas parlementaire, vous passez, ou si vous n'êtes pas staff d'une compagnie aérienne, vous passez comme tout un chacun. Et vous faites par la les chaîne. Lignes directement, ou si vous n'avez pas d'enfant, ou vous ne souffrez pas d'un handicap quelconque, vous faites la chaîne. Et c'est la même personne, donc on s'est retrouvé vers les valises. Vous voyez, là on récupère nos valises. C'était pour l'anecdote, c'était un peu rigolo. Mais c'est cet ostracisme, cette discrimination que l'on ressent directement en arrivant en Algérie. Et que ces haragas même ont pu ressentir par des discriminations sociales, économiques, culturelles, par un manque d'accès à l'éducation, un manque d'accès au travail, un manque d'accès à la formation. Et voilà. Donc, quand vous n'avez rien, M. Benchenouf, une distribution mafieuse de la rente. Qui ne tente rien n'a rien, mais qui n'a rien tente tout. Et c'est l'expression même de ces jeunes, avec désolation, qui perdent la vie, dont les mamans souffrent. Elle est de vous, la formule? Je ne sais pas. Elle est peut-être de moi. Elle est peut-être de moi. Très intéressant. Donc voilà, malheureusement. Et maintenant, pour rebondir à la question que vous me posiez il y a quelques instants, moi j'accompagne des investisseurs, que ce soit des investisseurs européens qui investissent en Afrique ou également des investisseurs maghrébins, en particulier algériens, de plus en plus, à l'approche de l'élection. Vu l'incertitude qui se passe en Algérie, les gens veulent sécuriser leurs investissements. C'est-à-dire les gens qui ont de l'argent sont en train de yahargo à leur manière, quoi. Monsieur Benchenouf, quand vous voyez une personne qui a une envergure aussi importante que Robrab, qui a la possibilité d'avoir une dizaine de chaînes de télé, une dizaine de médias, et qui se fait bloquer à une seconde reprise, après décision de justice, de manière totalement injuste et totalitaire, par des autorités douanières. Donc à ce moment-là, et qui a un marasme de population qui sort dans la rue, tel ce qui s'est passé à Béjaïa ces jours-ci, a fortiori, à plus forte raison, des investisseurs d'une plus faible, tout aussi respectable et d'une plus faible envergure, ne veulent plus investir dans leur pays. Donc les gens se sauvent. Ces gens-là se sauvent pour une malvie, pour une injustice, et d'autres personnes qui ont une certaine qualité. Il y avait plus de malvie avant. C'est ça que j'aimerais comprendre. Il y avait plus de malvie, il y avait plus de misère, il y avait tout autant de hagara, sauf que la rente était distribuée à peu près de façon assez relativement juste. Mais là aujourd'hui, ce que je conviendrai avec vous, c'est qu'il y a des jeunes qui se partagent une cigarette à 20, et il y en a d'autres qui roulent en carrosse sur des 4x4, des Hummer, des Lamborghini, peut-être ça un peu qui... Pour les gens aisés, le problème qui se pose, c'est un problème de qualité de vie. Les gens qui sont sur place, ils sont en train de traire la vache jusqu'à ce que la vache n'ait plus de lait.
et ensuite ils prendront le large, ils quitteront le navire. Excusez-moi pour la figure de style de la litote, pour ces jeunes qui se noient. Ils quitteront le navire, tout comme ces jeunes haragas qui partent et qui fuient la misère sociale, l'injustice. Quand vous êtes nié dans votre personne, dans votre dignité, lorsque la qualité, la personne humaine n'est plus respectée à sa juste valeur, c'est ce qui se passe avec désolation. Les gens partent, fuient, ils n'ont plus rien à perdre. Ceci, Belgat, vous qui êtes universitaire, professeur d'université, nous avons vu il y a quelques mois ces images d'étudiants à Alger qui faisaient la chaîne pour un visa. Ils étaient des dizaines de milliers. Dizaines de milliers. À se bousculer, qui étaient là depuis 2h, 3h du matin. Et on a vu toute l'ampleur de cette jeunesse qui ne rêve que de partir, quelle que soit la possibilité, le moyen, le recours. À votre avis, pourquoi même les étudiants veulent-ils quitter ce pays pour ne plus revenir? Parce que bien souvent, les étudiants qui viennent faire leurs études ici ou les poursuivre ne reviennent plus. D'abord, je vous remercie pour l'invitation. Merci à vous. Et on aborde un sujet au-delà du drame. Au-delà du drame, je crois que, bon, en universitaire, on analyse profondément pourquoi. Parce que c'est vrai, moi je reprends un passage parce que c'est vrai qu'en Algérie, le peuple algérien ne vit pas la misère d'autres pays. Ça, il faut le reconnaître. Oui. On n'a pas le même niveau de vie que des subsahariens, avec tout le respect que je dois à ce pays-là, mais parce que tout simplement, nous avons un pays fabuleusement important. Hein. Il faut le préciser. D'abord, c'est un pays continent, un pays extraordinairement varié. Alors, le plus grand pays d'Afrique, il faut le rappeler. Non seulement que c'est le plus grand pays. L'un des pays les plus riches d'Afrique. Il est doté. C'est pas un pays. Cette panne, c'est à la limite de la psychanalyse. C'est-à-dire, c'est de la. Parce qu'on a une société qui est vraiment partagée entre vivre et aller ailleurs, l'au-delà. Oui. Et moi, j'essaye de faire une approche un peu historique. Je crois que notre guerre de libération a fondé quelque chose d'extraordinaire dans le truc. C'est non seulement un État, mais un État solidaire et un État social. Et un État juste. Elle ne l'a pas vendu, elle l'a pas fondé, elle l'a voulu. Elle l'a voulu. Mais elle n'a pas pu le fonder. Oui, elle n'a pas. Mais analysons justement ce pourquoi on est dans cette situation. Cette situation. Pourquoi le pays, aujourd'hui, même les responsables, ils l'admettent aujourd'hui. Hein, on est dans une impasse. On est dans une impasse. Ils ne l'admettent pas tous. D'ailleurs, je vais demander à Houssine de nous préparer la vidéo de Ould Qaddour que je vous demanderai. Mais ça, c'est des discours. Même si ce n'est pas dans le sujet, c'est important de le rappeler. Allez-y. Oui, mais ça, c'est au-delà de la posture, du discours. Mais on sait très bien. Leur fort intérieur. Non, ça c'est reconnu implicitement. On sait qu'on est dans la preuve. Regardez ce qui se passe au plan politique. Donc c'est un peu la conséquence de tous ces problèmes-là. Donc j'essaye de voir à peu près comment faire, parce que c'est trop facile de jeter un peu l'anathème sur une partie. Oui. Il faut qu'il y ait deux parties. Parce qu'il y a deux parties dans ce pays. Il y a un peuple quand même. Il y a un peuple. Et un peuple, il se doit aussi de se préoccuper, de s'occuper de son État. Et on le regrette aujourd'hui. C'est vraiment... on a l'impression, il y a un vide politique, il y a un vide. C'est-à-dire que le citoyen... Mais précisez votre pensée. Est-ce que vous voulez dire que le peuple est absent sur son propre sort? Non, il est absent. Il est occupé ailleurs. Il n'a pas cette dynamique qui a fait du peuple algérien. Donc nous venons de célébrer, on parlait à l'instant, le 11 décembre.
Nous venons à Oui. peine d'un Oui. peuple qui s'est levé en entier, avec une discipline extraordinaire, une capacité de résilience extraordinaire. Et il a imposé quand même une force, la première force coloniale de l'époque. Et une économie, la France, ce n'est pas rien. Il lui a imposé des négociations et il a obtenu son indépendance. C'est ça qui est extraordinaire. Donc, par rapport à tout ça, comment se fait-il que le fil s'est cassé quelque part? Allège, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qui se passe exactement? Et quand on voit, alors, bon, j'en parlais, je vois par exemple là au niveau des trucs, parce que Yahya, c'est vrai, quand il dit, bon, on enseigne et on délivre plus de diplômes que les autres pays. C'est vrai, c'est vrai. Aucun pays africain ne totalise 2 280 000 étudiants. Aucun pays africain ne le fait. C'est dans les standards internationaux. Donc nous avons une formation, mais quel type de formation? Quelle qualité de l'enseignement? Voilà, Quel niveau? Non seulement le niveau, mais aussi il faut créer aussi des emplois. Parce que chaque fois que des débouchés. Et on crée énormément de... Donc il y a un appel d'air. Il y a un appel d'air. C'est vrai que l'Algérie de 2018 n'est pas l'Algérie de 2000. Moi, j'ai vécu l'Algérie de l'indépendance. On a vécu dans à la limite de l'indigence. Hein. Oui. On n'était pas du tout... Maintenant, le jeune Algérien, moi j'enseigne à des étudiants, bon, c'est pas dans la totalité, mais c'est des étudiants qui ont un minimum d'une vie à peu près convenable. On peut le considérer. Beaucoup meilleur que celle il ne faut pas le retenir. Ouais. Il est vrai que l'État algérien, et heureusement d'ailleurs, il ne le fait pas gracieusement ou parce que là, il distribue quand même 60% du PIB. Il y a 60% du PIB qui passe dans le social, dans l'enseignement. Ça, c'est des faits. Ça, c'est des faits têtus. Mais à côté de ça, on a une faune, qu'on vient de qualifier de soi-disant des oligarques, qui se sont accaparés quasiment tout le reste. Tout le reste. Il y a une frustration indéchable. Qui aurait pensé qu'en 1962, un Algérien aurait pris 20 000 hectares? Vous imaginez 20 000 hectares. 20 000 hectares. Ils arrivent aujourd'hui jusqu'à demander 30 000 hectares. Et ils disent, bon, c'est des terres stépiques. Mais c'est de... Qui aurait cru que des généraux s'accaparent le domaine bourgeois, qui était le symbole du colonialisme? Oui, mais même Bourgeot. Ouais. Bourgeot... La trappe. Il n'avait que 1300 hectares. 1300 hectares. Et il en a fait un domaine mondialement connu, un label, etc. Vous, c'est 20 000, 30 000 hectares. Vous imaginez 30 000 hectares? C'est un département de la Tunisie. C'est exactement ça. Et c'est cette frustration-là. Donc la question de l'Harraga, c'est une question à la fois, elle est politique, elle est économique, elle est psychologique, elle nous revient à l'autre. C'est-à-dire qu'elle est en train de nous interroger. Qui sommes-nous? Moi, je me sens un peu responsable aussi de cette situation. Pourquoi l'intelligentsia? Pourquoi les universitaires algériens ne s'interrogent-ils pas? Pourquoi ils ne s'impliquent pas? Pourquoi ne dénoncent-ils pas? C'est la peur aussi du... je crois qu'on a changé complètement de... Bon, on avait une élite de 1954, une vraie élite, enfin, une élite qui avait un projet, etc. Aujourd'hui, on n'a pas de projet. C'est une intelligentsia qui n'a pas... C'est des universitaires. On ne peut pas l'appeler une intelligentsia ou une élite. C'est des universitaires. C'est des universitaires. À la limite, le travail universitaire, il est alimentaire. Beaucoup le comprennent comme étant un truc alimentaire. تختي et هذه نتاع تختي راسي بدات البلاد راح تدي البلاد للحيط. Non, on est déjà dans ce truc-là. Oui. C'est-à-dire que maintenant, moi, je dis,
il est urgent de réagir. Il faut réagir. Je ne peux pas me taire devant ces trucs-là. Je ne peux pas me taire. Et Samuel Ogulgouz veut réagir, Si puis je reviens à je peux ça. rebondir exactement, je suis en partie d'accord à ce que vous venez de souligner un instant, mais il me paraît nécessaire quand même de dire, bon, nous, les Algériens, on a toujours eu des mythes fondateurs. L'émir Abdelkader, nous sommes tous des musulmans, nous sommes tous des Algériens. Non, il faut dire qu'en 62, il y avait des personnes qui disaient dans les rues « Tahia al-Jazair » et il y avait d'autres personnes qui étaient en train de défoncer les maisons et de défoncer les biens laissés vacants par les Français. Il y avait deux sortes. Et les mêmes combattants qui ont combattu pour l'Algérie, et vous pourrez les voir, les vrais moudjahidines, ne demanderont, pas tous, ne demanderont toujours pas leur pension. Il y a certains qui sont maintenant restés fellahs dans certaines régions et qui ont combattu à des rangs très importants, qui étaient dans n'importe quel contrée en Algérie. Mais ces moudjahidines-là font profil bas. Ce ne sont pas des gens qui sortent de manière avec ostentation leur carte de moudjahid pour revendiquer certains droits qu'ils n'ont jamais eus. Avec l'histoire également des faux moudjahids. Chacun d'entre vous connaît les faux moudjahids. Chacun d'entre vous connaît des personnes qui se revendiquent héroïques mais qui ne le sont pas. On a toujours voulu avoir des mythes fondateurs. C'est dire que la société algérienne demanderait à être expliquée. Voilà. Je voudrais également dire une chose, c'est qu'en Kabylie, je ne suis pas là pour défendre tel ou tel parti, les arabophones ou les berbérophones, mais c'est qu'en Kabylie, en 2000, dans les années 2000, il y a eu plus de 130 morts. Il n'y a aucune région d'Algérie qui ne s'est solidarisée et qui ne s'est levée pour qu'il y ait une revendication, des revendications salutaires au niveau des droits de l'homme, de la personne humaine. Et c'est un génocide qui a été commis. C'est une partie de la population qui a été exterminée sans qu'il y ait eu de jugement à l'heure actuelle. Et ça, bon, on se solidarise, mais il aurait fallu prendre conscience bien auparavant des méfaits qui ont été commis et de l'injustice qui avait été commise. Et une chose, je tiens à terminer, ce ne sont pas parce que les gouvernants sont grands qu'ils gouvernent, c'est parce que le peuple se soumet. Ça, on a les gouvernants que l'on mérite, que ce soit en France, en Algérie ou aux États-Unis. Je voudrais terminer par cette... صالح محمد معاريش على حسابك يعني علاه الشبان الجزائريين ومش غير الشبان كما كنا نهضروا عادوا حتى العائلات علاه بزاف الناس في الجزائر الحلم نتاعهم الوحيد هما انهم يرميوا بنفوسهم للغربه والميزيريه ولي سونتر دو ريتونسيون خاطر شي الناس يحسبوا كي يجي هنا صاي يجي هنا ترافايو نوار البوليسي يجريو وراه سونتر دو ريتونسيون ما عندوش الكواغط ساعه يباتوا البر علاه يعني وش الشيء اللي يتفهم. اول شيء تكلمت تاع العمله، انا نزيد لك الجواز. ايوه تحترم الدول للجواز والعمله تاعها. يعني البلاد تاعنا مع الاسف الشديد يعني ما لا تبالي باي واحد. الناس اللي خرجوا من البلاد يعني ما عندهم حتى امل، والناس اللي عايشين في الغربه يعرفوها. يعني التهميش، الظلم، هذا الشيء اللي خلى الشباب يحلم بالجهه الاخرى. نعرف ناس تقريبا 50 سنه لا دار ولا اولاد ولا حلم في البلاد فيقول لك روح للضفه الاخرى، والضفه الاخرى مش كما كانت، كي تقول له هكذا ما يعجبوش الحال. لكن على الاقل في ناس، انا شفت ناس جاب ولي اخوه ولا باباه جابوا حراق باه يداوي في اوروبا. شفناها الصوره هذه. يعني هذه الامور تخلي الجزائري وراه كرم الجزائري، وراه هذيك المقوله اللي يرفع راسك يبا. نقارنوا بين الدول الجوار يعني تبكي الدم تشوف الامور هذه اللي صارت في الجزائر العزه والكرامه. يعني هذا النواب بين قوسين 400 ولا 470 نائب المفروض ينادوا الى حاله يعني كما نقولوا حاله طوارئ. ايتا ديورجانس. هذا الامر لان كل يوم عشرات الموتى، عشرات المفقودين. انا كي نقول حراق يعني ما نقولش حراق، هذو ناس طالبين حياه افضل. لو هذا الانسان الشاب الجامعي او اللي بدون عمل وفرت له السلطات عمل، حياه كريمه، زواج، بيت، يعني ما مشكيش انه يهاجر. انا شفت واحد صور تاع واحد الحراق حكموه لا بوليس، عقبوه للجوج، حكم عليه باش يرجعوه لبلادو. عرفوه الجزائري. نعم. ركبوه في الطياره، صوره كاينه في يوتيوب. هذيك رحله تولوز وهران. ايوه. نعم انا على بالي بها. يبكي ويعيط وكذا، يقول لهم نموت وما نرجعش. نعرفوا صور ثاني تاع واحد الله اعلم افريقي حكموه طيش روحه مسكين، رمى روحه مات. ولكن الجزائريين اغلبيتهم اللي يحكموهم يديهم الطياره يديروا حاله، رغم يعني ما مش في خير هنا،
نيجيريا وفي الترافاي نوار. كيف يعني تفسر لنا هذا؟ جمال البلاد ماشي نقول لك هي مش حياه، يعني حياه جهنم، لكن الناس هذو البعض لا ربما على البعض اللي انا شيء فاقد الامل، ما عنده ولا شيء. يعني تصور قلت لك جمال انه واحد 40 سنه 45 سنه 50 سنه ما عنده والو، لا شغل لا بيت لا زواج. نضرب لك مثال يعني على الدول هذو، اللي مثال سنغافوره. سنغافوره متى انقسمت على ماليزيا؟ احنا ما نقارنوش بين الدول، لكن اعطيك مثال. انفصلت على ماليزيا في ال 65. نهار انفصلوا كانت تقريبا الميزيريه يبيعوا في الحطب والحوت. كان الحيط كما نقولوا عندهم في البنكه 5 ملايين دولار. شوف ماليزيا سنغافوره الان بين الجزائر، احنا صقلين 62 بترول وغاز وذهب ومعادن ثمينه. يعني كيف هذا الناس المسؤولين ما يشوفوش واش صاير في شبابهم، واش راه صاير في البلاد، الناس مظلومه من كل الطبقات اخي جمال. نعم. يعني الظلم هو لا عداله. ثم الظلم والحقره هما اللي يخليوا الناس يحبوا يهربوا من بلادهم. والله 90% الحقره ولا عداله. لو كانت عداله في البلاد راه كل واحد مدي حقه ورانا عايشين بامان. نقبلوا حتى كما يقول لك الاخر ناكلوا التراب في بلادنا. والله احنا كما قالها بومدين ناكل تراب. لكن الان المشكله الان يا اخي جمال، نعم. عندنا بلد ما شاء الله شاسع. الجزائر تعادل قاره بعد تقسيم السودان الان اكبر بلد في افريقيا. نعم. يعني عندنا الفصول الاربعه. شكون يحمل الميزيريه ويروح بلد يعني فيه تشوف الفصول الاربعه في ساعه، يعني لما ممطر وغيوم. يعني لا الناس يعني مش تركوا البلاد يعني فرح وسرور، لكن بسبب الظلم والحقره اخي جمال. درك نشوف بعض الشهادات وبعض التصريحات تاع خاوتنا هذا الحراقه في سان دوني هنا في باريس، نسمعوهم. انت تقدر تفهمها. تشوف رجال محطم الدرجه يروح يقتل روحه في الفرنسيه. ما كاش واش يدير، ما كاش تخرج من الدار، ما كاش واش يدير. خدمه فيها حراش راك في العاصمه كما واش يقول تاع ورقله، واش يقول تاع طمرات. حنا لي فري بيان سور، حنا عين بيضاء مساكن. ما تحكيش هذا. حنا حراش وعندك ماتش وعندك ستاد. واش من ستاد تروح للستاد، تروح باش زعما ديفولي، تروح تشبع، تدي كيما نقولوا السيئات، تدي دعاوي الشر وتخرج وما تزهاش. هنا تخلص تدخل في بلاصتك مكرم معزز، انسان كانسان. عندي 8 سنين غربه، ما عطاونيش باسبور غير القنصله، غير الجزائر اللي ما تمش. توانسه يمدوا لهم، المغاربه يعطوهم، حنا ما يعطوناش. ما راهم حاقريننا، والله راهم حاقريننا، قسما بالله راهم حاقريننا. غير الجزائر ما على باليش. ديروا لنا حالتونا باسبورنا، بغيت تقتلونا هنايا عطونا باسبور. هذا ما كان. هذيك البلاد ساعد بوتفليقه ديها من عندي. انا نعطيك باسبوري، انا نعطيه لك باسبوري ساعد بوتفليقه. لا لا يا انتوما سبابنا، والله غير انتوما سبابنا. شوف طلع انتوما سبابنا والله يا ساعد بوتفليقه من عندي انتوما. انت هو سبتي وتحب نعطيك اسمي ولا قبي وبعث لي موندا داري لدارنا. انت هو سبتنا. مراد درك نسمعوا الساعه. On va écouter Monsieur Wild Qaddour, que vous avez d'ailleurs connu vous-même, hein, je le rappelle. Moi, je vous le dis, même si vous le... Je sais ce que vous voulez dire. Voilà. Alors, nous allons écouter ce qu'il dit. Écoutez bien, hein, mais je vous demanderai d'attacher vos ceintures. Mais si vous regardez l'histoire du monde, aucun pays dans le monde n'a réussi à faire ce que nous avons fait en 50 ans. Vous regardez les États-Unis, vous regardez la France, l'Allemagne, tous ont pris minimum un siècle et demi pour pouvoir être développés. Donc on demande au peuple algérien d'être patient. On est sur la bonne route, on est sur la bonne voie. On fait beaucoup d'efforts pour que ce pays soit à la hauteur des espérances de chacun. لازم كل واحد ياخذ الوقت اللي لازم باش نبنيو. On est sur la bonne route, on est sur la bonne voie. Aucun pays au monde n'a réussi ce que nous avons fait. Et là, je crois qu'il a raison. Il y a peu de pays qui ont réussi ce qu'ils ont réussi, eux. Je pense que c'est risible, bien sûr, mais c'est aussi révélateur d'une élite politique, parce que monsieur est quand même PDG de la société, la vache laitière de l'Algérie, qui est Sonatrach. Moi, quand je vois ce genre de déclaration, je ne vois qu'un horizon sombre pour cette Algérie. On ne peut pas tolérer ce degré
de langue de bois, ça aurait été de l'incompétence, je l'aurais accepté. Monsieur n'est pas un ignare, ce n'est pas quelqu'un il a été, enfin il prétend avoir été dans de grandes universités. Bon, vous me disiez, j'ai été là-bas aussi, bon, je ne l'ai pas connu, mais soit. Il ne faut pas aussi caricaturer. On n'a pas besoin d'avoir été à MIT pour être président de Sonatrach ou d'autres. Mais ce qu'il dit est un choc. Alors, on ne peut même pas discuter de ces choses-là. Ce sont des aberrations et elles sont encore plus graves. Mais Mourad, comment quelqu'un qui a été au MIT, Massachusetts Institute of Technology, c'est ça? Voilà. Je ne prononce pas bien. Non, ça va. Alors, c'est l'une des écoles les plus prestigieuses du monde qui forme des gens hors cadre, hors normes. Comment un homme pareil, et qui est à la tête de la seule vache laitière, je précise, du pays, qui donc a des bagages, qui a une vision des choses, comment peut-il arriver à dire des choses pareilles? Justement, moi je pense qu'il faut sortir des clichés, qu'ils soient négatifs ou mettre les gens sur des pédestals comme quoi celui-là a été... voilà, etc. Il reste l'humain qui doit être au centre. Hein. Donc c'est un cas d'espèce. Ça nous montre aussi la faillite d'une élite, c'est Mahli Kelma, qui fait de la chita. Ça, c'est de la chita politique. Pour que les choses soient clairement dites au Sha'bna yafham. Ce n'est pas de l'analyse économique, ce n'est pas de l'analyse politique, ce n'est pas une position à laquelle il croit. S'il était sincère, on en discuterait. Je ne vois pas comment on en discuterait quand on dit de telles aberrations. Hein. Mais ça, c'est de la chita politique pour essayer de redorer le blason d'un pouvoir qui a failli. Parce que le problème de la Harga, pour revenir à notre sujet, c'est quoi au fait? Pour revenir aux déclarations des jeunes c'est que vous quoi? venez d'écouter. C'est que ce pouvoir en place, et moi je suis d'accord avec mon ami quand il dit que le peuple a une responsabilité, c'est clair. Mais il reste qu'un pouvoir politique a aussi une capacité énorme à détruire, alors qu'il est censé aussi construire, surtout. Et ce pouvoir-là qu'on a aujourd'hui n'offre aucun rêve aux Algériens. Il ne vend qu'un tableau sombre et une langue de bois. Ou Yahya pour lui, vous avez des diplômes, il ne cherche pas ailleurs. Il ne cherche pas à comprendre ce jeune qui vient parler de Saïd Bouteflika. Qui est-il? Que veut cette personne? Qu'elle soit bonne ou mauvaise, sans parti pris. Que veulent-ils pour la... On ne sait pas. D'ailleurs, ce pouvoir est aujourd'hui absent. On ne peut même pas dire qu'il a un bon ou mauvais projet. Il n'en a pas du tout. Makanch. Ce n'est même pas un pays comme... Il y a des pays fermés. La Chine, pour eux, l'équation est claire. Il y a les droits économiques et sociaux, droits politiques. Makanch. Mais ils ont une croissance à 2 chiffres. C'est quelque chose qui se discute. Là, on sombre de jour en jour. Et ce qu'a dit mon ami Samir Koubeila, c'est révélateur. C'est-à-dire, le harga, elle peut être le fait par le faible qui va se jeter à l'eau. Elle peut être par le fait du général major chez qui on trouve des centaines de milliards en cash dans sa maison. Elle peut être celui de l'industriel algérien qui sait que ce pouvoir n'est pas crédible, n'est pas respectable. Donc il attend la première opportunité pour aller s'acheter sa villa à Barcelone ou envoyer son argent de la façon qu'il peut à Paris ou à Bruxelles. Tout le monde yahrak. Bima fihom si Bouteflika. Quand on ne l'a pas laissé devenir président à la mort de Boumediene, Ousder, c'est Bouteflika. Il s'est servi. À sa façon. Mais lui, il avait l'émir des Émirats qui lui a offert le paradis. Et il s'est servi. Mais il y en a qui n'ont pas eu cette chance. Il s'est servi avant de partir. Ouais. Il s'est servi. Oui, mais bien sûr. Il a été condamné par la Cour des comptes. C'est ces aberrations que le peuple, et moi je suis tout à fait... décembre, et parlant de mythes, il faut dire aux Algériens, ce ne sont pas les soi-disant combattants avec les armes, les Jabou l'Istiqlal. Mais le tournant, ça a été des dates comme le 11 décembre. Les Nas Habtat, avec leur torse nu, pour dire à De Gaulle, Wallah, makbaqi fiha. Sans rien. Et De Gaulle l'a compris, et khlas. Un seul héros. Le peuple. Vous voulez rebondir sur quelque chose? Je voulais rebondir sur les dires de M. Ould Quddour. Moi, je pense qu'en Algérie, après 60 ans,
que l'échec sur la politique énergétique, il y a eu un échec sur la politique énergétique. Je parle sous votre contrôle, vous êtes ingénieur. Je parlais avec un trader moi, dans les matières premières qui est actif notamment dans les plastiques. Il y a des pays qui ont excellé, des pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, qui sont vendeurs sur les marchés internationaux de PET, ce qui est fait pour faire les bouteilles, de POHD, de PEBD, polyéthylène basse densité. Et les cours on actuellement... importe de l'essence pour les voitures. Et l'Algérie, contrairement à des pays du Golfe qui actuellement sont en train d'investir de manière massive, on importe d'ailleurs effectivement du gasoil raffiné. Oui. L'Algérie n'a pas su se doter d'une industrie pétrolifère, de crackers pour transformer les résidus du pétrole en plastique et pouvoir les vendre sur le cours international. Il faut savoir une chose. Il y a des opérateurs qui importent aujourd'hui de l'ordure plastique par dizaines de conteneurs. Maintenant, les premiers sur les marchés internationaux actuellement, ce sont les Américains qui arrivent à placer leurs produits grâce au gaz de schiste. D'où également une volonté américaine, hégémonique, de vouloir imposer cette technique aux Algériens. Bon, ils vont l'imposer pour servir également leurs intérêts. Absolument, ça ne sera pas qui sera une catastrophe pour le pays d'ailleurs. Mais on peut remarquer que l'Algérie ne s'est pas dotée de crackers. Il y a des résidus du pétrole. La Corée s'en est dotée. Ils exportent sur les marchés internationaux. L'Algérie, non. Selon le Trader, la croissance d'Algérie a été plus forte que la Corée du Sud. Ouais. Ces 50 dernières années, ça c'est un cas d'école. Exactement. Voilà. Tout à fait. Alors, je vous donne tout de suite la parole. Nous allons voir une courte vidéo. Vous allez voir le sauvetage d'Harrag pour rester dans le sujet. Et je reviens à Sassi Belgat. Les réseaux sociaux, YouTube notamment, fourmillent d'images de naufragés de ce genre, beaucoup de morts, beaucoup de restes humains qui flottent, que nous n'avons pas voulu vous passer. Et nous ne vous passons ces images qui sont très dures que pour dire à nos jeunes qui sont en train d'entreprendre l'Harga que c'est vraiment une mauvaise idée. Que le mieux, ce n'est pas parce que nous sommes en Europe, j'imagine un peu les réactions de certains jeunes, que nous leur disons non, non, restez où vous êtes, nous on est bien, mais vous... Non, ce n'est pas ça. Je le dis à mes propres neveux, à mes propres enfants, il ne faut pas entreprendre la Harga. La Harga tue. La Harga sert ce régime parce que ça lui permet de... C'est un peu comme la soupape de sécurité de la cocotte minute qui sert à faire sortir le trop-plein de pression. D'une certaine manière, ça le sert. Sassi Belgat, vous vouliez dire quelque chose? Justement, moi je reviens sur la déclaration du PDG de Sonatrach. Non seulement qu'on n'a pas réussi, ça c'est une évidence, mais comparé, bon ça c'est de la statistique, hein, jusqu'en 1984, l'industrie représentait 25% du PIB. Aujourd'hui, on est à moins de 5%. On est à 4,5%. Normal, ils ont tout liquidé. Voilà. Donc, non seulement qu'on ne s'est pas développé, c'est-à-dire que c'est un projet porté à... Bon, ce projet, entendons-nous bien, hein, il n'a pas démarré, il n'a pas débuté en 1990 ou en 2000. C'est un projet qui a... À partir des années 80, il y a eu un changement. Il y a eu un changement pour des raisons... strictement de partage aussi de la rente. Ah oui. De partage de la rente. Parce que quand, par exemple, aujourd'hui, le patron du FCE, il déclare nous avons 50 milliards de dollars. À la limite, bon,
tant mieux qu'il y ait 50 milliards, mais on veut quand même... Qui ne sont pas le fruit de la création de richesse, mais d'une distribution injuste de l'argent. Mais la seule chose, ça c'est dans tous les États, il faut qu'il y ait une traçabilité. Il faut qu'on sache exactement... D'où tiens-tu cela? Comment vous avez fait de 80, c'est-à-dire nous on a une catégorie, quelques personnes qu'on qualifie de patrons, de capitaines d'industrie. Non, ils sont nullement, j'en connais quelques-uns. Hein. Ça ferait partie, ce que vous êtes en train de nous dire, ça ferait partie de ce qui est en train de faire partir nos jeunes? Absolument, absolument, absolument. Justement, c'est ce sentiment, hein, ce ressenti social de Hagra, et pourquoi pas moi, parce que c'est-à-dire qu'on est notre indépendance, notre État. Moi, l'État algérien, il est plus jeune que moi. Je suis plus âgé que l'État algérien. Il est né en 62, l'État algérien. Moi, je suis plus âgé que l'État algérien. Donc, on se souvient, on sait qui est qui. Et de 1990 à 2000, c'est des personnes qui ont amassé des milliards et des milliards et en dollars. Et en dollars, pardon, c'est en dollars, c'est pas en dinars. C'est pas en dinars. Et c'est ce sentiment, ce ressenti de Hagra qui fait que... C'est vrai, d'un côté, des gens qui sont milliardaires en dollars, voilà. Un secteur démantelé, un secteur industriel démantelé, qui a été bradé aux copains coquins, voilà. Et de l'autre côté, des gens qui se partagent une cigarette ou un café. Et ça continue. Et ça continue, parce que bon, maintenant, la personne, un jeune, il entend, bon, il a bien envie de travailler, il a bien envie de créer une petite entreprise. Et rien que... Bon, ça, c'est heureusement que les réseaux sociaux, ils travaillent, font quelque chose. C'est-à-dire que l'information... Maintenant, les jeunes sont très, très bien informés. Ils savent ce qui se passe de l'intérieur. Et quand il apprend qu'une telle personne, elle s'est accaparée rien aux alentours d'une ville, hein, des centaines d'hectares, des milliers d'hectares, il se dit, mais pourquoi pas moi? Et pourquoi moi je suis interdit d'entrer dans le monde de la création de richesses? Et pourquoi pas moi? Et pourquoi pas moi? Et donc on est dans cette justement, bon, on peut discourir sur le sujet, mais de mon point de vue, et c'est ce qui me fait encore c'est qu'on est dans un vide. On est dans un vide sidéral. Il n'y a pas de politique. Il n'y a pas de vision. Il ne faut pas se faire de trucs. Il n'y a pas de... Et c'est ça qui me fait mal. Moi, j'aurais bien aimé avoir en face, quel que soit le pouvoir, un pouvoir qui a une trajectoire, qui a... C'était prévu qu'il y ait avec nous Mohamed Ben Hammou pour le défendre, mais il n'est pas venu. Qui trace au moins une vue qui nous offre, quel que soit le développement, qu'on sache exactement et qu'on ait au moins de la matière à discuter. Il navigue avec. Et nous avec. C'est le pays qui navigue. C'est le pays. Moi, c'est le pays qui me fait réagir. Je vais vous laisser intervenir. Après, je voudrais poser une question très importante sur le Frontex, frontière extérieure de l'Europe. Ouais. Aujourd'hui, il y a une vision européenne occidentale pour arrêter ce flux, ce tsunami migratoire de gens les plus pauvres de la planète qui vont vers les pays les plus riches. Ils sont en train de préparer des pays tampons, dont l'Algérie en est un, pour arrêter ce flux, l'arrêter à leur niveau. Ça veut dire, pour nous, par exemple, les subsahariens que nous devons arrêter chez nous, empêcher les nôtres de partir aussi en Europe. Ce rôle du Frontex, je vais vous poser la question sur ça, si vous avez quelque chose à dire. صالح جمال واحد الشاب علق على قضيه الجواز حتى نفهم المشاهدين. نعم. هذا الجواز الناس فيه تعليمه خرجت من وزاره الداخليه والخارجيه. ايوه. ان اي مواطن حراك عنده جواز مؤقت لمده سنه. هذه كاينه تعليمه. نعم. لكن الشروط التعجيزيه اللي تفرضها بعض القنصليات بين قوسين يعني شروط تعجيزيه. كيف يعني؟ يطلبوا الاوراق اوراق اللي ما تجيبش تجيبها. مستحيل. فتصور اشياء جوازك القديم وبطاقه التعريف الى اخره. بينما مقارنه بين الاخوه الاشقاء مثل المغرب، المواطن يروح للقنصليه محسوب كمواطن.
احنا في الجزائر يخرج حراق تنتهي العدد تاعو، كانها سياسه تفريق. مات. لا جنسيه له، مفقود. وهذه السياسه يعني التفريق بين الشعب، يعني اصحاب الخارج واصحاب الداخل، حتى انهم داروا ماده على اعتقد الماده 51. لا ما عندهمش دروا ينتخبوا، ما عندهمش دروا يقدموا. بينما اللاعب الفريق الوطني بين قوسين كلهم مولودين في الخارج وعندهم جنسيه ثانيه. شفت تاع الفريق الوطني. نعم. بينما احنا يعني غير مرغوب فينا، سواء اللي مقيم او الحراق. الشاب يهدر على الجواز، يروحوا القنصليات باه يطلبوا الجواز. وتوانسوا المغاربه حقيقه يعطيهم الباسبور. والله ما احد مغربي كلمني قال لي اي حراق عنده الحق بالتصويت انتخاب، عنده الحق باستخراج جواز لانه جاء مواطن مغربي. وهذا كي نقول لك يعني مواطن مغربي انه ينتسب للبلد. هذا منين؟ هذا الجزائري. وزميل تونسي وهنا وقاعد ياكد قال لي نعم يمدوا للحراقه توانسه يعطيهم باسبور. بينما هنا تعليما من وزاره الخارجيه والداخليه، يعني هذا الشاب كان يهضر على الجواز الاستعجالي، يعني تاع سنه. اول شيء عنده حاجه، اول شيء كي يروح القنصليه مش راح تعطيه له باطل، راح يدفع نفس الثمن تاع 10 سنوات. يشرجوه مش عارف كانت 50 والله 89 اورو والله هكذا، راح تقريبا نفس الثمن تاع عام والله 10 سنوات. وما فيهاش بزنس جماعه بالصوار دي خمسة. ربما هذه الاشياء والله اعلم، مش محال. ربما في اشياء صارت مقبل، يعني مشينا بالعروق صارت مقبل. لكن نهضر على القضيه هذه لازم ياخذوها بعين الاعتبار. اخي حراق اعطي له الجواز عام، راهي فايده ليك الخزينه العموميه، وفي نفس الوقت يعرفوه كجزائري تعد له كرامه، يدير اشياء، يتزوج، ما يهمكش فيه انت. فبعض الاحيان القنصليات تطلب مثال، اعطينا اثبات بلي راح تتزوج، اعطينا اثبات بلي راح تدير هكذا، اسمك هك ولا هك، اعطي له جوازه اخي، اثبت عليه انت انه جزائري، اعطي له جواز لسنه، عنده مشكله في البلاد، شرعه في البلاد. يعني الامور هذه تاع البريكولاج اخويا جمال ما تحلش المشاكل تاع حراقه، وتزيد كل يوم مشكله وتزيد مشكله. يعني نعرفوا القنصليات بين قوسين كاين ناس يخدموا، كاين ناس صراحه يعني قلبك يوجعك. وبين قوسين فيه نواب تاع الجاليه، وراهم نواب الجاليه، الناس اللي ماتوا في سلوفينيا، الناس اللي واحد مات في تركيا ضربوه بالموس، الناس ولده مات في تركيا عنده اكثر من اسبوعين، حتى الناس اللي مدوا له حباب ربي. يعني وراه هذا الناس اللي يقول لك نعاونوا الجاليه، يبانوا في وقت الانتخابات. طبعا وراه تكفل هذو الناس نقل الجثامين للجزائر. تلقى جمعيات نحييهم في بعض الاحيان ناشطين احباب ربي كما نقولوا، الناس اللي يعاونوا الناس باه يبعثوهم للجزائر. بينما هذه اعانه الجثامين ونقلها للجزائر يعني يطلبوا شروط تعجيزيه، لازم ابوه يروح لوزاره الخارجيه يكتب تقرير بلي ما عندوش ويبقى يجري، والميت مسكين 10 سنين 10 ايام ويبقى يدور تعرف البيروقراطيه تنساو خلاص. وكما هذا الاخ اسمع لي الاخ تاع تيزي وزو مازالوا في سلوفينيا ما جابوش. الاخ تاع شكيب دفنوه في صربيا. وفيه اخرين لم نسمع بهم، كاين اخرين حتى ربما حرقوهم، الله يرحمهم ويصبر والديهم. وان شاء الله الناس المسؤولين يخافوا ربي في هذا الشعب. امين امين. لا نزيدوا نشوفوا صور بعض اللقطات تاع شبان خرجوا قبيل، نذكر مشكورين يعني لطفي ومخلوف لقطوا لنا بعض صور، وانت اخويا صالح ثاني اعطيتنا بعض الصور، نزيدوا نشوفوهم. والله رانا مع خونا لطفي من عندنا باخ ومشلف، تحيه خاصه للناس الغرباء، الناس الجداد، ان شاء الله اوكي. اروح لي بيسام او كان واحد مصباح هشام، اروح جيبوا عسام يا اخونا هيا حبيبي جيت فوتو سوفينير برك سلمنا على البلاد برك. هذه حنا درنا حصه برك على خاوتنا اللي ماتوا حراقه برك، ربي يرحمهم. صافي مالوكا صح ولا لا؟ علاه باسكو حصرونا في البلاد. هذه هي اللي حابين نفهموها انا. اسكو الجون هذاك هو راضي بها مسكين؟ مش راضي بها. لازم تبدل البلاد يا اخي ان شاء الله يا اخي. لازم تبدل، لازم شغل كبير يا اخي. لازم اللي طاقع تصوتي، لازم كاع انا ما تسخنش اخويا. لا اقعدنا في الكاس والله يا اخي لازم نكون شغل باسكو هو مش كاب الناس راها تموت باش تجي فوق. هنا ما كان والو الباسبور تشوف ما كاش بزاف حوايج. Prendre le cas, pensez à vos parents, pensez surtout à les parents. Pensez surtout pensez à الوالدين تاعكم، وان شاء الله ما يكون غير خير ان شاء الله، واللي ماتوا ربي يرحمهم ان شاء الله، وان شاء الله
ان شاء الله الجزائر تستفيد ان شاء الله. هذا سمعتوا واش يقولوا الشبان؟ نسمعوا درك واش يقول واحد من اللي مع النظام. اسمعوا رابيدمون هكا تو سويت. شوفوا اسمعوا واش يقول. عالميا لم تمس الجزائر فقط. وهذاك اللي راه يسافر هذاك راه ماشي طمع في الزين الاوروبي، مع احترامي الكامل للزين بلادي. هذاك عجبته العين الزرقاء وشعل الاصفر مشى يعني يغادر. يا سي بيغور يا سي بيغور يا سي بيغور يا سي بيغور. الجزائري شجاع. يا هو لغه الاستكشاف والمغامره. على البحر مغامره فلوكه تفسح. تفسح. مراد قبل ما نجي لك معنا عبد الحق سراب، دكتور عبد الحق سراب وخلاف سعيدي. عبد الحق سراب, merci d'être avec nous. Le plaisir est pour moi. Merci. Alors, ce phénomène de la harga, d'abord, comment expliqueriez-vous le fait que ça passe comme une lettre à la poste? C'est rentré dans les mœurs, plus personne n'est choqué véritablement. Et même les gens du régime, ils semblent s'en accommoder, nous dire bon, on va voir où l'Edna, où il batata, où Nous avons banalisé le harga parce qu'il y a eu une harga fondatrice. En 62, on a poussé Krim Belkacem, Khaïdar, Aït Hamed, Boudiaf, la harga politique. On a vidé le pays de sa substance. Un pays sans politique est un pays qui est pratiquement paralysé, il est impotent. Donc on a initié la société algérienne à l'harga en poussant les politiques à l'harga en 62. On a créé un pays sans vie politique et donc sans projet, sans vision, sans horizon, sans ambition, sans rien. Donc il y a un vide absolu à tous les niveaux, y compris économique, social. Mais aujourd'hui, avec qu'on le veuille ou non, c'est une tragédie sans nom, sans précédent, c'est énormissime. Comment faire pour redonner à cette tragédie la place qu'elle doit avoir dans le cœur des Algériens, dans leurs soucis, dans leur Il faut façon revenir de à la voir politique, la vie. si Jamel Din. Oui. L'Algérie est un des pays qui a eu son indépendance suite à un mouvement national. On avait les meilleures politiques d'Afrique et du monde arabo-musulman. Un Massali El-Haj, un Farhat Abbas, un Bembadis, un Brahimi n'existe pas ailleurs. C'est comme si vous prenez Rachid Makhloufi et vous dites on n'a pas de football. On a eu les meilleurs footballeurs du monde et aujourd'hui le football algérien est en crise et on a eu les meilleures politiques d'Afrique et aujourd'hui le pays n'a pas de vie politique. Il faut revenir à la vie politique pour qu'on puisse enfin avoir un projet de société. Je vous cite un exemple. Au sud de l'Algérie, il y a l'équivalent de 2 territoires français en eau douce qu'on peut utiliser pour boire et pour faire de l'agriculture. La fameuse napalbienne. Ces jeunes qui partent, c'est une main-d'œuvre. On aurait pu créer un projet agricole qui pourrait, l'Espagne avec 1,5 million d'hectares, faire entrer aux caisses espagnoles 300 milliards de dollars tous les ans. Nous, entre le nord et le sud, on a à peu près 40 millions d'hectares. Avec de l'eau à profusion. Plus de l'eau, plus la jeunesse algérienne. Oui. 60% des Algériens ont moins de 30 ans. Donc tout ça, s'il y avait une vie politique, on aurait pu mettre un projet de société. Ces jeunes seraient des milliardaires au sud algérien, au lieu de partir et de venir ici en Harraga. Khalaf Saïdi, comment expliquez-vous qu'une telle tragédie passe ainsi à la trappe, qu'elle n'est pas traitée comme elle aurait dû l'être par la presse, par l'intelligentsia ou pseudo-intelligentsia, par la société civile d'une manière générale, par ces partis dits d'opposition? Comment expliquez-vous que tout le monde se mette d'accord pour l'éclipser? Merci Jamal pour cette question-là. Moi je dirais que nous avons un pouvoir qui a réussi depuis 62 à aujourd'hui. Il a bien réussi à normaliser tout en Algérie. الحرقة منين جات؟ جات من الحقرة. الحقرة والحرقة باي. نفس الحروف et tout ce qui s'ensuit. Et tout à l'heure, j'ai écouté la dame qui a parlé en kabyle. Elle a expliqué avec des mots simples. Des mots simples et des mots qui ont dit beaucoup. Et ça m'a rappelé, cette femme-là m'a rappelé Maqoulet, Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu.
lorsqu'il a reconnu son erreur, il a dit comme ça, clairement et tout simplement, أخطأ عمر وأصابت امرأة. Notre pouvoir ne reconnaît pas, ne veut pas admettre, ni accepter, ni reconnaître ses échecs. Je reviens aussi, je dirais qu'ils ont semé quelque chose qui est terrible. Aujourd'hui, il est terrible. C'est يعني l'envie, منعوا هؤلاء الشباب, منعهم d'avoir cette envie, d'aimer son pays. L'envie d'avoir envie d'aimer son pays. Mais on leur a permis d'avoir envie de quitter son pays. Et ceci me rappelle, il y a à peu près une année, on avait débattu sur un sujet identique, Harbat al-Horoub al-Admira. Mais j'avais dit à l'époque que le pouvoir, moi ce que je pense sincèrement, que le pouvoir se retrouve, aime bien, au contraire, et il aime bien quand les intellectuels quittent l'Algérie, et aujourd'hui, il s'en fout. C'est inhumain. Il s'en fout catégoriquement de ces haragas-là. Dans un pays qui respecte l'humain, qui respecte les droits de l'homme, qui respecte l'humanité, des cellules de crise auraient dû être installées et créées. Et à écouter Ouihia, il n'en a rien à foutre, il s'en fout. Je reviens sur Ould Qaddour. Ce que Ould Qaddour a dit, d'un côté, dans un sens, il a raison. Il a bien raison quand il dit que l'Algérie, que nous avons, il parle du pouvoir et lui-même, nous avons fait réaliser en 50 ans ce que la France et les États-Unis n'ont pas réussi à réaliser en 100 ans. Oui, bravo. واش درتوا؟ حقرتوا الشعب، حقرتوا الناس وصدرتوا هذا تصدير الحراقه للخارج. La France, son citoyen, il peut aller voyager où il veut. Il peut aller dans n'importe quel pays au monde où il veut. Il est bien reconnu, il est aidé, il est libre de toute circulation. Mais le jeune Algérien aujourd'hui, il ne peut ni travailler, il ne peut ni voyager réglementairement comme on le faisait avant. Oui. Je me rappelle, moi aussi, vers les années 80, quand j'étais lycéen, même avant d'avoir 18 ans, je venais chaque mois rendre visite à mon père. J'avais toujours un visa. Je restais un mois et demi, et je retournais en Algérie. Et restez avec nous. Et ceci n'est plus permis. Oui. C'est l'une des raisons aussi qui pousse les gens à vouloir rester avec nous. Merci. Nous allons voir une courte vidéo de l'imam. Un imam nous parle de la harga. Vous allez écouter. Attachez vos ceintures. نحن محقورين عندنا رانا كاين الحقره كاين الظلم اذلال ما عندناش قيمه في هذه البلاد. طيب الحقره حرام والظلم حرام والاذلال حرام ولكن كذلك قتل النفس حرام. لا يجوز قتل النفس. الانسان لا يجوز لاي انسان ان ينهي نفسه بنفسه. اذا كان يريد الانسان الرزق يسال الله سبحانه وتعالى يوفقه. قال لك ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. هذا قران. إذا فيه تهلكة لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نعطي رأي شرعي. هذا ما كان. قرار ليس بأيدينا. نحن لسنا هيئة تنفيذية. Mourad, commentaire avant de revenir au Frontex. Oui, écoutez, ça c'est connu depuis la nuit des temps. Quand la religion devient une force ou de répression au service d'un État, on n'a plus de religion. Et là, moi, je rejoins Marc. C'est un outil de propagande. C'est un opium des peuples. Ce n'est pas la religion qu'il parle, c'est la marionnette qui est habillée en barbe ou ce que vous voulez, qui dit ce que veut dire celui qui est derrière. Voilà. Donc la religion, on peut lui faire dire ce qu'on veut. Donc, pour revenir à une chose plus sérieuse, parce que pour moi, ça c'est pas de la religion, c'est du charlatanisme. Oui. C'est comme la religion qu'on voit aujourd'hui chez les Al Saoud, etc. Donc, pour aller plus loin de nos frontières, parce que c'est le même topo. Hein. Donc, ce n'est plus de la religion, c'est une arme
comme d'autres, comme si on envoyait, excusez-moi, des chiens contre des manifestants ou des canons à eau, on leur fait sortir un turban pour dire quelque chose. Voilà. Frontex. Alors, il y a 2 jours, il y a une conférence à Marrakech qui est basée sur une résolution des Nations Unies pour essayer de mettre une convention internationale sur la migration. En gros, certains pays voulaient donner certains droits aux migrants, quels qu'ils soient. Des migrants dans un cadre légal voulu par les pays accueillants ou l'autre migration clandestine. On a vu une levée de bouclier de la part de pays européens qui sont sous la pression populiste. On sait de quoi il s'agit. Oui. Donc ces pays européens ont fait fi des droits humains. Pour eux, c'est pas une... Et cette convention n'est ni contraignante, elle les oblige à rien. Oui. C'est un engagement moral des États, par exemple, à recueillir des migrants qui sont en danger de mort dans la mer. Oui. Ça, c'est le b.a.-ba du droit humanitaire et de toute personne. Les pays européens, certains n'ont pas voulu participer. Certains se sont crispés. Il y a eu des voix très fortes en France même qui disent c'est la voie ouverte à toute l'Afrique qui va débarquer chez nous, etc. Donc, il y a cette politique dans ces pays-là qui fait un peu le jeu de certains pouvoirs chez nous. Alors moi, je pense que le régime algérien, contrairement à d'autres, en Libye, peut-être au Maroc, ne va pas jouer la carte Frontex. Parce que c'est un des leviers qu'il fait miroiter. On a toujours, comme on a le religieux qui vient nous rappeler que c'est haram de faire la harga, il y aura un FLN qui vient nous dire France, l'ANP, la digne héritière de l'ALN, il va le faire pareil. Et on ne va pas accepter ce diktat des puissances européennes. Les raisons sont stratégiques. Le régime algérien je dis bien le régime, pas l'État ou la République algérienne. Le régime algérien tient à tenir certains États européens par certains leviers. Un peu comme faisait Kadhafi. Il veut les actionner quand ça ne va pas, quand le président français dit quelque chose. Il lui envoie une fournée. Une fournée. Ou là, autre chose. Ils l'ont fait. Des officiels français ont parlé dans les années 90-90. On se rappelle de ce qu'ils disaient. Il ne faut pas oublier l'histoire. Que ce régime peut actionner des leviers. Il va garder cette carte. Comme il a actionné les leviers terroristes. Je ne voulais pas utiliser le terme. Voilà. J'ai donné une date à vous de comprendre. Je me suis porté à votre rescousse. Voilà. Donc, il utilise ces leviers et il va faire la même chose avec Frontex. Si on l'embête un peu trop, si on fait pression, aftah le couloir de l'Afrique subsaharienne et on n'a pas vu les gens qui partent dans des barques de Annaba ou là de... Laissez-les. Excusez-moi le terme, démerdez-vous avec, tout le monde les Européens. On ne leur donne pas de passeport, on ne les reprend pas. Parce qu'il y a... Vous savez que Merkel est allée en Algérie, pourquoi? Ce n'est pas pour faire des échanges économiques, pour négocier le rapatriement d'Algériens que l'Algérie ne reconnaît pas en tant qu'Algériens en Allemagne. Dans tous les pays européens, dans le mouchkel. Les consulats algériens, il y a eu même d'autres deals qu'ils ont tentés. Ils ont essayé de dire on reprend cela si vous nous donnez d'autres. Et ça, c'est des choses que... C'est pas une anecdote, hein, c'est des choses vraiment bien... Peut-être même vécues. Vécues. Voilà. Donc, avec preuve à l'appui, selon des instances judiciaires. Ce n'est même pas des instances politiques ou qui l'ont dit, qui ont mis ça, ça existe dans des dossiers. Donc, voilà où on en est. Donc, malheureusement, les pays européens, ils se replient sur eux-mêmes. Et puis, de toute façon, pour eux, ce n'est pas leur problème. Comme nous, on veut fermer nos frontières. Mais nos pays, comme a si bien dit Cheikh, c'est qu'on aurait dû avoir des cellules de crise. Alors, quand un Européen meurt en pleine Afrique, c'est tout le pays qui débarque là-bas pour le récupérer. Passons à autre chose. Je rappelle, pour apporter de l'eau à votre moulin, que 30%, 32% des étudiants, des Harraga, selon des statistiques contenues dans une thèse qui vient d'être soutenue, sont des universitaires. D'abord sur le sujet du Frontex.
Sur le sujet de Frontex, moi, ce qui me paraît nécessaire de souligner, c'est que le mur de Berlin, les mêmes briques qui sont tombées dans le cadre du mur de Berlin en 89, ils ont été tout simplement et bonnement installés dans les Méditerranées. L'Europe actuellement ne veut plus de migration. Ils ont ouvert leurs frontières à l'Est, dans les pays de l'Est, avec des gens, hein, si on peut s'exprimer ainsi, hein, à tradition chrétienne, des personnes blanches, de peau, claires. Je suis désolé de faire une digression, je suis peut-être un peu cru, non, mais c'est une logique. Ouais. Et chaque pays est là pour défendre sa souveraineté, à bonne ou à mauvaise raison, les Algériens, les Américains, les Français. Les Français sont là où les puissances occidentales, vous avez parlé tout à l'heure de négociations, il me semble qu'avec les Américains, il n'y a pas de négociation, ce sont des diktats qui sont imposés. Trump, je ne pense pas qu'il puisse négocier avec Bouteflika ou avec même Macron. Ouais. Il impose. Il impose. Moi, je reviens des États-Unis. Il y a des immeubles qui sont construits depuis 200 ans. Nous, en Algérie, on a des immeubles qui ont été construits, que les Français, à bonne chose, ont laissé. Ils ont été construits, ces immeubles, avec des mathématiques, des lois physiques, des ingénieurs des mines. Nous, on construit un immeuble, en 20 ans, il s'écroule. Ouais. On ne va pas faire le procès de telle ou telle personne. Néanmoins, il y a des matières premières qui sont en Afrique. Ces matières premières ont de tout temps été convoitées par les puissances occidentales. Elles s'en servent. Pour exemple, la Côte d'Ivoire est premier exportateur de cacao au monde. Oui. Mais ce ne sont pas les maîtres et les rois du chocolat. Oui. En effet. Donc si les Olympiades de la bêtise existaient, elles seraient peut-être décernées en premier à certains pays africains qui ne jouissent pas, qui ne maîtrisent pas. Pas certains pays africains, aux dirigeants de pays africains qui ont été plutôt installés. Aux dirigeants de tous les pays africains. Et qui sont installés avec encore le diktat de certaines puissances occidentales qui servent leurs intérêts et dont les populations qui acceptent également de se soumettre, parce qu'il y a des peuples de soumis et il y a des peuples qui acceptent de ne pas se soumettre. Moi, je voudrais également rebondir sur une chose sur les haragas. Les haragas, le phénomène qui existe, c'est un phénomène d'injustice. C'est lorsque vous êtes nié dans la personne humaine, lorsque vous êtes nié, si Jamal Eddine, je parle avec vous et que je vous nie, la seule chose qui va pouvoir, le seul répondant sera un répondant de violence. Ces gens-là ne peuvent pas sortir des frontières algériennes. Ils sont enfermés. Dans le mot enfermé, vous avez le mot enfer. C'est l'enfer, c'est le feu. Donc ces gens-là, à tout prix, veulent partir d'une manière ou d'une autre. Ils pourraient, à juste titre, voir d'autres pays. Il y a des pays comme la Côte d'Ivoire, qui sont des pays qui sont bons pour investir, mais il faut remettre les choses dans leur contexte. Je reviens à vous dans un petit instant pour vous poser une question précise. Qui ne gagnent même pas 18 000 dinars par mois. Je vais vous poser une question tout à l'heure sur le rôle de la diaspora. Qu'est-ce que fait la diaspora? Vous êtes le seul ici qui soit de la diaspora. Que fait la diaspora pour ce genre de choses? Avant de vous donner la parole, nous allons écouter M. Bedoui, ce qu'il nous dit sur le sujet. Monsieur Bedoui. هذه الظاهرة هي ظاهرة غريبة على مجتمعنا وهي غريبة لا علاقة لها بواقع وطموحات الشباب الجزائري على مستوى المؤسسات الدولة الجزائرية هي تعمل واتخذت كل الإجراءات اللازمة لمتابعة والحد من هذه الظاهرة. Juste après lui, Yahya, c'est la dernière vidéo que nous vous montrons. Yahya, puisqu'il ne reste plus beaucoup de temps. Deuxièmement, je peux vous indiquer qu'au jour qui nous rassemble, il y a au moins 700 laissez-passer auprès de nos missions consulaires en Allemagne qui attendent les concernés pour en bénéficier et revenir. Troisièmement, enfin, si l'Algérie a fait comprendre à l'Allemagne amie que nous n'acceptons pas l'utilisation des charters avec tous les pays, nous avons également dit que Air Algérie fait 6 vols par semaine entre l'Algérie et l'Allemagne. C'est Air Algérie qui ramène jusqu'à maintenant essentiellement les personnes qui ne sont pas en situation régulière à raison de 5 à peu près par vol. Si les autorités allemandes arrivent à convaincre la Lufthansa, qui fait 11 vols entre l'Algérie et l'Allemagne, à ce moment-là, le rythme et le nombre iront plus vite. En tout cas, en ce qui concerne le délai, nous travaillons en bonne entente entre le gouvernement algérien et le gouvernement allemand et nous tenons à évacuer le plus tôt possible ce dossier de nos relations qui sont marquées par l'excellence. Merci. Avant de vous donner la parole, oui, allez-y. Je ne peux pas me retenir. Allez-y.
on écoutait un chef d'escale d'une compagnie low cost ou d'un premier ministre d'un pays. Eh oui, c'est incroyable. Ils ces vont, gens-là. ils vont un service à Lufthansa, l'Allemagne. le nombre de places. Il aurait dû prendre place à Francfort, à l'aéroport. Voilà. Ou là-bas, chef d'escale de la Lufthansa. Incroyable. Alors, كلمة allez-y. جمال المفروض لأن الشركات الأخرى ترفض نقل الحراقة للبلاد كما شفنا الشاب اللي راح لهم تولوز إلى وهران لأنهم يحترموا الركاب المسافرين لأن يقولوا ما نروحوش مع الطيارة يصدموا بينما بين قوسين الخطوط الجوية الجزائرية تدي بأرواح مخالصين عليها وقضية الحراقة هذه لو الحكومة حابة تحلها يدير الناس الوراق هذول اللي يجوا حراقة يديروا المراقي شو البترول راه يدوه باطل في كل 100 برميل اخويا دير زوج حراقه اعطي له تدي البترول دير لهم الكوارت. سقسيك خويا صالح. نعم. حراقه اللي هنا انت تعرفهم مليح ودخلتها مليح ودايما معاه. نعم. لو كان يطلبوا منهم يروحوا يعني في الوضع الحالي ما يروحوش. ما يروحوش لان تكون الميزيريه ما يروحش. والله مساكن كل واحد وظروفه مثلا جا واحد يعالج. نعم. الدواء احنا سبيطار رئيسي يعالج في الدوله اجنبيه فما بالك بالزواليه. نهضر احنا بين قوسين المدن الكبرى تبان كبيره. بينما الجزائر العميقه يعني الناس تبكي الدواء مازال الان بعثوا لهم الدواء اعطيني علبه الدواء بعث لي الدواء في 2018 وانا ظاهره كنت في البلاد في ولايه من الولايات دواء مصنوع في الجزائر مفقود يعني هذا نهضروا على الدواء بينما الشخص كي يجي هنا يداوي رغم انه يعني بدون اوراق انسان يعني بدون اوراق من حقه العلاج كإنسان. خلينا من اللي يداويو اللي راهم هنا عايشين تحت القناطر ويبيعوا في الدخان ويديروا في الترافايو نوار وميزيريا ويهرب من البوليس. غالبيه تحت القناطر ما كاش بزاف تحت القناطر. غالبيه يروحوا يسكنوا في يعيطوا ل 105 هنا يروحوا يباتوا 105 يعيطوا التليفون 105 هذه الحكايه تاع القناطر نادرا الجزائري وهذا اللي يعيطوا للفوايي تاع 115 ويروحوا يباتوا في الفوايي يا اما يباتوا في الفوايي يا اما الجزائري الفوايي ما يروحش الجزائريين في بعض الاحيان كاين واحد بن عمه صاحبه يديه يبات وكاين احباب ربي كان معاونه من الجاليه هذه السؤال عن سمير Bourguigouz. Vous allez être le dernier intervenant puis Samir Bourguigouz juste pour cette question de la diaspora. Je crois que ce qui se joue dans cette histoire c'est de la géopolitique. C'est de la géopolitique. Je crois que pour l'Algérie, concernant l'Algérie, c'est sa souveraineté et la souveraineté sur son sous-sol. Particulièrement sur son sous-sol. Oui. Parce que quand on essaye de nous vendre que l'Algérie, bon, il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus de ceci, etc. C'est quasiment le sous-sol, y compris en hydrocarbures, est encore riche. Et ça, ils le savent très très bien. Que ce soit les Américains. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils essayent de jouer, y compris sur les instruments, la loi sur les hydrocarbures. Ça a été à un moment donné, ce même, comment dirais-je, le directeur, le PDG a été dans ça avec Cheikh Bakhlil. Ils ont failli vendre le pays. Bon, forcément, quand on vend la Sonatrach, c'est le pays. Qu'est-ce qui reste Qu'est-ce qui reste Parce que c'est ça l'enjeu. Et de mon point de vue, il y a encore, et parce que nous venons de loin et d'une lutte de libération, et ça, il y a une résistance. Elle est sourde, mais elle est là, elle existe. Elle existe et le pouvoir, y compris les politiques aujourd'hui, enfin, politiques entre guillemets, ils font avec. Il y a une sorte de ne touchez pas à ça, surtout pas à ça. Donc il y a cette résistance. Ce qui manque dans cette histoire, dans notre histoire, c'est le rôle des élites. Comment voulez-vous créer une envie de construire un pays si on broie du matin, dès qu'on se lève, moi je vis en Algérie, on se lève à 5 h du matin ou à 6 h et on dort à 19 h ou à 22 h, mais toujours avec une angoisse. C'est cette angoisse. Donc à un moment donné, il faut faire rêver un peuple. Il faut le faire rêver. Il faut lui vendre quelque chose. Un projet politique, on le vend. C'est un idéal qu'on doit vendre. 54, il y a des élites, ils nous ont vendu. Ils ont vendu à un peuple une guerre de libération. Mettez la révolution dans la rue. Qui nous a coûté très très cher.
Mais mettez la révolution dans la rue et elle sera portée. Absolument, absolument. Donc aujourd'hui, c'est là où on est en faute. Parce que bon, on peut les histoires comme ça de machin, etc. Bon, mais c'est dramatique. Mais comment faire que transformer justement cette... Et on a les capacités. Moi, je reste justement optimiste. Assez optimiste. Alors, c'est ça qui me permet encore de me battre sur le terrain. Samir Ouguergouz, en moins d'une minute, parce que nous avons dépassé le temps, pourquoi la diaspora n'est-elle pas plus solidaire avec nos frères qui sont là en clandestin? La diaspora, elle s'organise tant bien qu'elle le peut. Néanmoins, moi, je lance un appel à l'ensemble des personnes qui se revendiquent ou qui voudraient aider ces haragas. J'en fais partie moi-même. Pourquoi ne pas lancer un appel à un parrainage? Puisqu'on veut se faire l'étendard et le porte-drapeau d'une certaine cause. Mais nous sommes les premiers à vouloir dénoncer ces faits, mais nous sommes les derniers à vouloir les aider. Pourquoi on ne parrainerait pas une des personnes? Voilà, c'est un des messages que je peux lancer. Le mot de la fin, Khalaf Saïdi et Sarrab, en moins de 2 minutes, 1 minute chacun. Oui, donc il va falloir se reprendre, essayer de recréer ce pays. Nous sommes partis en 62 sans État parce qu'on a interdit la politique. Il n'y a pas d'État sans politique. Il va falloir se réconcilier avec la politique pour qu'on puisse enfin bâtir un État avec des institutions, avec un projet. Je rejoins l'ensemble de vos invités. Il nous faut un projet politique. Merci. Saïdi. Merci à Jamal. Le mot de la fin, moi je dirais que tout à l'heure ça a été dit que Nedam Tana n'a jamais eu de projet politique ni économique. Et Nedam Tana, il a toujours été basé sur ce que j'ai appelé, ça fait des mois et des mois maintenant, Nidam Tashakhus wa Ash-Shakhsana. Aujourd'hui, il est temps d'agir. Il est temps de se rassembler. Nous avons diagnostiqué. Aujourd'hui, il est temps d'agir, d'aller vers une véritable moubadara, une véritable proposition pour rassembler les Algériens autour du rêve du jeune Algérien et de la nouvelle génération. Merci, Khalaf Saïdi. Avant de vous quitter, je vous demande de rester avec nous. Nous allons sortir de l'émission avec des images des étudiants, la fameuse histoire des visas pour les étudiants. Nous sortirons avec ces images. Avant cela, j'aimerais remercier Mourad Dehina, Sassi Balgat, Samir Ouguergouz, Mohamed Ben Hammou, malheureusement que nous n'avons pas pu joindre, Salah Mohamed Ma'arish, Khalaf Saïdi, Abdelhak Sarrab. Et surtout vous, mes chers amis, merci de nous avoir suivis. Et nous vous laissons regarder ces images.